ओम शांति 19 मे 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे वर्तमान समय रे एही भारत को श्रीमतर आवश्यकता रही। श्रीमत आधार रे ही कौड़ी तुल्य भारत हीरा तुल्य हेब, समस्तंकर गति सद्गति हेब। वर्तमान समय रे एही भारत को श्रीमतर आवश्यकता रही। श्रीमत आधार रे ही कौड़ी तुल्य भारत हीरा तुल्य हेब, समस्तंकर गति सद्गति हेब। प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाबांक पाखरे केउ शक्ति अछि जहाँकि मनुष्य मानक पाखरे नहीं? सर्वशक्तिवान बाबांक पाखरे केउ शक्ति अछि जहाँकि मनुष्य मानक पाखरे नहीं? उत्तर, रावण को मारिबार शक्ति केवल सर्वशक्तिमान बाबांक पाखरे ही अछि, मनुष्य मानक पाखरे नहीं। रामक शक्ति बिना एही रावण मरि पारिब नाही। बाबा जेतेबेले आसुछंती सेतेबेले तुम मानकु एपरि शक्ति देउछंती जहा द्वारा तुमे मध्य रावण उपरे विजय प्राप्त करुछ। ओम शांति। मीठा पिला माने जानी छंती जे एहा होलीहंस मानकर सभा। एठारे सबु ब्राह्मण माने बसी छंती। ब्राह्मण मानकु ही पवित्र बोली कहा जाई थाए, अपवित्रंकु शूद्र वर्णर बोली कहा जिवो। जेउ माने पुरुषार्थी सेमानकु पक्का ब्राह्मण बोली कहा जिवो नाही। सेमाने ना ए पटर ना से पटर। जदि सेमानकर गोटिए पाद से पारिकु जाउथिबा डंगारे एवं आउ गोटिए पाद एपटे थिबा डंगारे थिबो, तेबे सेमाने मझिरु चिरी होई जिबे। सेथिपाई निर्णय करिबा दरकार केउ पटकु जिबु। जदि केही असुर बसिथिबे तेबे विघ्न पकाइबे। एकथा किए बुझाउछंती? शिव बाबा। शिवंक पाई ही बाबा अक्षर मुखरु बाहरी थाए। शिव बाबा ही आमर बुद्धि रूपी झूला मुनि को भरपूर करुछंती। बाबांक ठारू आमको वर्षा तो निश्चित मिलिबो। शिवंकर केते असरंती मंदिर रहिछि। सिए मध्य निराकार अटंती, विश्वर रचयिता अटंती। एही विश्वरे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, तेबे निश्चित तांको बाबांक ठारू वर्षा मिलिथिबो। एबे तुमे माने शूद्ररु ब्राह्मण होइछ। शूद्र माने हेले पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थिले ना। किंतु माया ही बुद्धिरु सबु किछि भुलाई देई थाए। मायार नाम भारत रे प्रसिद्ध रहिछि। वर्तमान माया रावणर राज्य चलिछि, अर्थात समस्ते रावणर संप्रदाय अटंती। सेथिपाई रावण को मारुछंती, किंतु रावण मरु नाही। वास्तव रे रामंक शक्ति बिना तुमे रावण उपरे विजय प्राप्त करि परिब नाही। सेही शक्ति सर्वशक्तिमान का ठारू ही मिली परिबो। सिए तो हेउछंती एकमात्र परम पिता परमात्मा। तांकर ना सूक्ष्म शरीर अछि ना स्थूल। एकथा मध्य काहारी बुद्धि रे आसु नाही जे सेही निराकार पुणी भारत को किपरि आसिले। आत्मा कर्मेंद्रिय बिना तो कर्म करि परिब नाही, किंतु किछि भी बुझु नाहंती। सेथिपाई तांकु पत्थर बुद्धि बोली कहा जाउछि। बाबा बुझाउछंती भगवान सर्वोच्च, तेणु तांकर मत मध्य सबुठारु उच्च। नचेत भगवान को काहींकि स्मरण करुछंती? तांकर मत को स्मरण करुछंती। तेणु निश्चित भावरे भगवानकर मध्य ड्रामारे अभिनय अछि, किंतु मनुष्य माने कथा बुझु नाहंती। बहुत लोक कहउछंती जे ख्रीष्टंकर आसीबार 3000 वर्ष पूर्वरु गीता शुणा जाइथिला, किंतु एकथा तो कुह जे सही गीता केउठी केउ जुगरे शुणा जाइथिला एवं किए शुणाइथिले? केवल गोटिए ही शास्त्र जेउठी कृष्ण भगवान वाच लेखा जाइछि। पुणी रुद्र ज्ञान यज्ञ मध्य कहउछंती। तेबे रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाए, किंतु श्रीकृष्ण को बापा बोली तो केही कहिबे नाही। शिवं को शिव बाबा बोली कहा जाए।
ଯିଏ କି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଭକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଭଗବାନ କେବେ ମିଳିଥାନ୍ତି? ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆକୁ କେବେ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ? ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ରଚନା କଲେ? ଶିବ ବାବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସାକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯାହାଙ୍କୁ ନିରାକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ଏକଥା ପକ୍କା ମନେ ରଖ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳିଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାମ ଅକ୍ଷରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ଅକ୍ଷର ଠିକ୍। ଶିବ ବାବା ଅକ୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୀତା ଶୁଣାଇଲେ। ତେବେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ ହେଲା। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ଏବେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉବାଚ। ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତୁମକୁ ସଦା ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଏବଂ କଂସପୁରୀ କହିଥାନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, କଂସପୁରୀ କଳି ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି କଂସ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏବେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ତ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଥବା ବୌଦ୍ଧ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେବେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହା ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ସିଏ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲୁ? ଆମର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଥିଲା? ପୁଣି କେବେଠାରୁ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଣିଲେ? ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଲେଖାଇବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମାୟା ରାବଣ ତୁମର କ'ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଦେଇଛି? ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଥିଲୁ, କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ତୁମେ ଗୁରୁ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ ଆଣିଲା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁଥିଲି। ବହୁତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲି। ଶିଖ ଧର୍ମବାଲା କହିବେ ଯେ ଆମେ ଶିଖ ଧର୍ମର ଅଟୁ। କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିଖ ଧର୍ମବାଲା ନିଜକୁ ଦେବତା କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ନିଜ ଧର୍ମର ବୋଲି କହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଶିବଙ୍କର ରଚନା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଡିଟିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିପରି କହିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଭୋଗର ଦିନ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାକି ଜ୍ଞାନର ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଚାଲ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି। ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସରେ ପଚାର, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମତରେ ଚାଲ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମତର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଶିବ ବାବା ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭୋଜନ ଖାଉଛୁ। ଏହିପରି ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଭଲ। ଗୀତା ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତାର ସନ୍ତାନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଏକମାତ୍ର ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମମ୍ମାଙ୍କର, ଦାଦାଙ୍କର, ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟାଦବାର ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର,
बुद्धि द्वारा बेहद्र पुराणा दुनिया को भूलिबार अछि। एहार ही संन्यास करिबार अछि। बुद्धि द्वारा बेहद्र पुराणा दुनिया को भूलिबार अछि। एहार ही संन्यास करिबार अछि। वरदान देह देहर संबंध एवं देहर पदार्थ गुड़िकर बंधन ठारू मुक्त रहुथिबा जीवन मुक्त फरिश्ता हुओ। देह देहर संबंध एवं देहर पदार्थ गुड़िकर बंधन ठारू मुक्त रहुथिबा जीवन मुक्त फरिश्ता हुओ। फरिश्ता अर्थात पुराणा दुनिया एवं पुराणा देह सहित मोहयुक्त संबंध नथिबो। देह सहित आत्मार संबंध तो रहिछि किंतु मोहयुक्त संबंध नुहे। कर्म करिबा हिसाब रे कर्मेंद्रिय मानक सहित संबंध रे आसीबा अलगा कथा किंतु कर्म बंधन रे आसीबार नाही। तेबे फरिश्ता अर्थात कर्म करुथिले मध्य कर्मर बंधन ठारू मुक्त ना देहर बंधन ना देहर संबंध गुड़िकर बंधन ना देहर पदार्थ गुड़िकर बंधन। एही भली बंधन मुक्त स्थिति रे रहुथिबा आत्मा माने ही जीवन मुक्त फरिश्ता अटंती। स्लोगान स्थूल संपत्ति ठारू मध्य अधिक मूल्यवान आत्मिक स्नेह रूपक संपत्ति। स्थूल संपत्ति ठारू मध्य अधिक मूल्यवान आत्मिक स्नेह रूपक संपत्ति। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य। 1 नंबर पॉइंट दुर्भाग्य और सौभाग्य। एही दुईटी शब्दर आधार कहा उपरे चली थाए? एहा तो आमे जानी छंती आमको परमात्मा भाग्यवान कराउछंती। तेबे दुर्भाग्य मनीष ही आनी थाए। जेबे मनीष सर्वदा खुशी थाए आमे ता भाग्य भल बोली कहि थाउ। आउ जेबे मनीष निजको दुखी भावे तेबे निजको दुर्भाग्यशाली मानि थाए। आमे एपरी कहि परिबा नाही जे दुर्भाग्य बा सौभाग्य परमात्मा द्वारा प्राप्त होईछि। ना भाग्य को बिगाड़िबा बा सजाड़िबा ए सब कर्म उपरे निर्भर करि थाए। एहा मनुष्यर संस्कार उपरे निर्भर करे। पुणी जेपरी पाप और पुण्यर संस्कार भरी थाए सेही भली भाग्य तियारी हुए। परंतु मनुष्य एही रहस्य जानी नथिबारु परमात्मा को दोष देई थाए। एबे देख मनीष निजको सुखी करिबा पाई मायार केते उपाय बाहर करुछि। पुणी सेही मायार खेलरे केही निजको सुखी भाबुछंती तो केही सेही मायार संन्यास करी माया को छाड़ी थिबारु निजको सुखी भाबुछि। कहिबार अर्थ बहुत कायदा अपनाई छंती किंतु एते करी मध्य फलाफल दुख आड़कू जाउछि। जेबे सृष्टि उपरे बहुत दुख पड़ी थाए सेते बेले स्वयं परमात्मा आसी गुप्त रूपरे निजर ईश्वरीय जोग शक्ति द्वारा दैवी सृष्टिर स्थापना करती और समस्त मनुष्य आत्मा मानकु सौभाग्यशाली कराई थांती। 2 नंबर पॉइंट मनुष्य माने गाई थांती तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। एही महिमा कहा पाई गायन होईछि? अवश्य परमात्मा का पाई होईथिबो। कारण परमात्मा स्वयं माता पिता रूपरे आसी सृष्टि को अपार सुख देई थांती। परमात्मा निश्चय केबे तो सुखर सृष्टि गढ़ी थिबे जेउथि पाई तांको माता पिता कहि डाकुछंती। परंतु मनीष को एहा जणा नाही जे सुख केउ भलिया जिनिष। जेबे सृष्टि रे अपार सुख थिला सेते बेले शांति मध्य थिला परंतु एबे सेही सुख नाही। एबे मनुष्य मध्यरे सेही आशा आसुछि जे सेही सुख आमको दरकार। पुणी केही धन बा वस्तु मागुछि केही संतान मागुछि केही तो पुणी एपरी मागुछंती जे आमे पतिव्रता नारी हेउ। जे पर्यंत मोर पति बंचिछंती मु विधवा न हुए। तेणु चाहिबा बा आशा तो सुखरे रहिबा पाई होई थाए। परमात्मा मध्य केउ समय रे तांको आशा निश्चय पूरण करिवे। सत्य जुगरे जेबे सृष्टि रे स्वर्ग विराजमान सेते बेले सर्वदा सुख रही थाए। जेउठी नारी केबे विधवा हुए नाही तेणु समस्त आशा सत्य जुगरे पूर्ण होई थाए।
ଯେଉଁଠି ଅପାର ସୁଖ ଥାଏ। ଏବେ ତ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାନା ମିଠା ଭାବି ଭୋଗିବା। ପରନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ଆମର କର୍ମର ଖାତାକୁ ଚୁକ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତୁମ ମାତ ପିତା ହମ୍ ବାଲକ ତେରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।